सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखविंदर शेरगिल। खबरों के इस खास बुलेटिन के विच हार्दिक स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक झात मार लेने कुछ झोनवीआं खबरों ते। किसान अंदोलन विच बीजेपी के कौमी प्रधान ने वर्दी ते पाया घ्यो। नड्डा ने अपने बयान च प्रदर्शन कर रहे किसानों नूं दस्सिया विचोलिए। बीजेपी आगू लाइना बन के अकाली दल वल चले। हुण भाजपा आगू कीमती भगत अकाली दल च होए शामिल। पंजाब के मुख मंत्री की अपील तो बाद किसानों ने माल गड्डियां लई खोले रस्ते। 5 नवंबर तक सिर्फ माल गड्डियां नूं रास्ता देणगे किसान। लगातार वध रहे ने बाहरी सूबिਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਨੂੰ पंजाब ਲਿਆਉਣ ਦੇ मामले। ਸਮਰਾਲਾ टूल प्लाजा तो किसानों ने काबू किए 2 होर ट्रक। हुण खबरों के विस्तार वल वधदे हां। पहला तो ही खेती कानूनों के कारण पंजाब के किसानों का रोह सह रही बीजेपी के आगुओं वालों आए दिन अजिहे बयान दिते जा रहे हैं जिन्हां नाल किसानों का होर भी रोह विच आउणा लाजमी हो जाता है। पर हुण तक खुद बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने अजिहा बयान दे दिता जिस तो बाद किसान तां की हर कोई इस बयान की निंदा कर रहा है। नड्डा ने आख्या कि जो लोग खेती कानून विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं वह किसान नहीं सगों विचोलिए ने। नड्डा के इस बयान की हुण वख-वख पार्टियां के आगू जम के नखेदी कर रहे हैं। ਇਹਨੇ बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते। जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। और दूसरी बात सुन लीजिए, हमारा किसान का क्या हाल होता है। मंडी में गए, सामान रख दो, बताएंगे। कभी किसी बिचौलिए ने या आड़ती ने कहा कि मार्केट बहुत अच्छी है, कभी कहा बड़ी मंदी है रख दे, बड़ी मंदी है रख दे, बड़ी मंदी है रख दे, और आपके जाते ही दाम बड़े ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे ही आपको उसने पैसा दिया और आपके सुख दुख में शामिल हुआ और आपको लगा कि यही मेरा अन्नदाता है, और जैसे ही आपको पैसा दिया तो मंदी खत्म, मंदी उसके बाद खत्म, फिर मार्केट में उछाल आ जाता है। ये कैसा धंधा है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं जमीन की बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो मित्रों, इसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप बताइए, हमारा सेब दिल्ली लेकर के आते हैं कि नहीं आते? हमारे लोगों को क्या कहा जाता है? रुको, अभी मार्केट बड़ा ठंडा है, अभी मार्केट बड़ा ठंडा है, मार्केट बड़ा ठंडा है। अब किसान बोलता है यार हमारा सेब सड़ जाएगा, जो मार्केट है दे दो, और तुम्हारे जाते ही वो मार्केट बड़ा गर्म हो जाता है। ये क्या होता है भाई? ये कैसे होता है? और किसी किसान को पता चलता है कि उसका सेब, उसका आलू, उसका संतरा, उसका प्रोडक्ट बंगलौर में किस भाव बिक रहा है, गुवाहाटी में किस भाव बिक रहा है, पटना में किस भाव बिक रहा है, भोपाल में किस भाव बिक रहा है। अब मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया, घर बैठे तुमको पता चलेगा कि इसका दाम गुवाहाटी में कितना है, बंगलौर में कितना है, पटना में कितना है, भोपाल में कितना है, यह आपको पता चलेगा। आप तय करना, जहां देना होगा दे देना, बेच देना। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपको जानकारी दी जाएगी। कोई भी माल, अगले सप्ताह इसका क्या दाम हो सकता है, अगले सप्ताह दाम बढ़ेगा कि घटेगा, यह भी किसान को जानकारी दी जाएगी। यह मोदी जी का किसान के प्रति समर्पण है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं जी? मैं सही बोल रहा हूं ना? यही सच्चाई है।
किसान को मालूम होना चाहिए कि मेरा सामान, मेरा संतरा, अगर मैं 1 हफ्ते उसको रोक सकता हूं, कोल्ड स्टोरेज में डाल सकता हूं, बचा सकता हूं, पेरिशेबल गुड है, लेकिन बच जाएगा तो इसका दाम बढ़ने वाला है, तब हम बेचेंगे, यह फैसला कर सकेगा। इसलिए मित्रों, ये जो कृषि के दृष्टि से, और फिर कहा गया एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे हैं। क्या कहते हैं? एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो। तुमने लिखा था एक्ट में? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है भैया। एमएसपी हमेशा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, एक्ट में नहीं लिखा जाता। लेकिन मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी रहेगी, और एमएसपी में भी लागत का 1.5 गुना किसने दिया? तुमने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया है। उधर जेपी नड्डा ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ किसान अपनी हकी मंगां वास्ते संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने ये कहना कि विचौलीए आ, मैं समझदा इस तो माड़ी और मंदभागी गल हो नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहबान को बेनती करता कि मसले का हल करना या ना करना वो तो एक वखरा विषय, पर घट्टो घट्ट जिमींदारां नूं तुसीं अपमानित ना करो। पहला उन्होंने दिल्ली बुला लिया ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं समझदा कि एडे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ते बैठ के एक नैशनल प्रेजिडेंट बजाए कि किसानां दे मसलियां दा हल करन, सारे पंजाब च हाहाकार मची हुई है। बच्चा बच्चा मोदी दे बनाए कानूनां नूं रद्द कर चुका वा, पंजाब दी विधान सभा रद्द कर चुकी है, सारे वर्ग रद्द कर चुके हैं, लेकिन नड्डा साहब नूं हले विचोलीए दिस रहे ने। और मैं समझदा कि ये तां ओह गल होगी कि नाले ते साडे ते जुल्म ढाउंदे ने, नाले सानूं कुੱਟਦੇ ने ते सानूं रोस प्रदर्शन करने का शांतमई ढंग का भी अधिकार साडे को खोना चाहते हैं, और सानू धक्के ना कही जाते हैं कानून पंजाब के वास्ते बहुत चंगे, भी जे चंगे ने तुसीं बाकी अपने देश में लागू कर दो, पंजाब नूं किरपा करके बख्श दो। और दोस्तों, मैं कहना चाहना कि ये जिहड़ा कुछ अज हो रहा ना, ये इकल्ला कोई 10-20-50 महीनों की ये शरारत नहीं गी। 73 साल की आज़ादी तो बाद तुसीं अगर गौर करोगे तो पंजाब दे नाल एक लंबी दास्ताना वितकरे दी, साडे पाणियां दी, साडे सूबे नूं जदों लंगड़ा बनाया तो राजधानी खोली, दरबार साहब ते हमला, 84 दे सिखां दा कतलेआम, अज तक कोई इंसाफ नहीं दिता। और जिहड़ी खेती दी मैं गल करां, देखो अंग्रेज ते मुगल ते अबदाली ते दुरानी जिहड़े हमलावर आउंदे सी ना, धाड़वी, उन्हां ने सानू जिस्मानी नुकसान पहुंचाया, साडा बहुत कतलो-गारत कीती, घल्लो-घारे कीते, बहुत खून डुलिया इस पंजाब दी धरती ते, पर धरती कदी खराब नहीं हुई सी। इस देश दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, कीड़े मार दवाइयां और कई तरह के पेस्टिसाइड्स, जिहदे नाल कि साडी धरती भी बहुत जहरीली हुई, तो वह जहर थले जमीन के पानी विच गया, और उहदे करके सारे मालवे दे बल्कि सारे पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां लोकां नूं लगियां। साडी आबो हवा सारी खराब करती। सिर्फ इस देश के अनाज नूं
ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਾਂਡ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗਊ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋ ਭਗਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਘੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਊ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਮਰਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇਖੋ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 5 ਟਰਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਟਰਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ 5 ਟਰਾਲੇ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਲਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਨੈਪ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੇਟ ਪਾਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਫਰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਘਲਾਲ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੱਪੂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਸੀ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਅਤੇ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ 2 ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ 2 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੜਬਾ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਮਿਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ 2 ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਪੀਵੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ मतलब मिलान हो रहा बोली नाल इन्हां दा दोनों शैलरां दा। नहीं फिलहाल कोई नहीं पाया गया। जे अगे कोई पाया जाता है तो सरकार दी हदायतां अनुसार कार्रवाई की जाऊगी। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕੰਡੇ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਮੂਹ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਤਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਲਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਚੌਂਕੀ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ,
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।